सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। अतवाद के मुद्दे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दावा, मुड़ नहीं सुरजीत होण देंगे खाड़कूवाद नूं। KPS गिल दीआं तरीफां दे बन्ने पुल कहा KPS गिल नाल काम करना सी उन्हां लई माण वाली गल। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ दिता धरना, नाजायज माइनिंग ते गुंडा टैक्स खिलाफ मोहाली पुज किया प्रदर्शन, कहा पंजाब विच सरकार नाम दी नहीं कोई चीज, लोकां दा मुख्यमंत्री नूं मिलना असंभव। नागरिकता सोध बिल के विरोध में सूबा कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम राजपाल राही भेजा मंग पत्र, बिल नूं ना पास किए जाने की कीती मंग, कहा बिल नाल भारत का माहौल बिगाड़ना चाहती है सरकार। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का बड़ा दावा, अपनी जान नूं दस्सिया खतरा, कहा पंजाब पुलिस करना चाहती है एनकाउंटर, जबकि जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने गैंगस्टर के दाविਆਂ नूं नकारिया। ते प्याज रुआ रहा है आम लोगों नूं, प्याज चोरी के मामले वधे, आसमानी चढ़ियां प्याज दीआं कीमतां, अमृतसर विच सरे बाजार चलदे टैंपू विचों प्याज चोरी की वारदात कैमरे विच कैद, वीडियो वायरल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि सूबे विचों किसी किस्म का खाड़कूवाद दोबारा पैदा नहीं होण देणगे। पंजाब पुलिस वालों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली विच दूजा KPS गिल यादगारी भाषण करवाया गया, जिस विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशेष तौर पर शिरकत की। कैप्टन ने इस मौके अपने संबोधन विच कहा कि अतवाद के खात्मे लई जाने जांदे पंजाब के साबका DGP KPS गिल के अधीन काम करना उन्हां लई माण वाली गल सी। उन्हां कहा कि KPS गिल दी ही लीडरशिप सी जिसने उस काले दौर विच पंजाब पुलिस विच जान पाई। उन्होंने कहा कि जदों शाम के समय पुलिस थाणिਆਂ ਨੂੰ बंद कर दिंदी सी तां KPS गिल ने ही अतवाद ਨੂੰ खत्म किया। कैप्टन ने कहा कि पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ है कि ਉਹ भी ਇਸੇ तरह काम करती रहे ਤੇ अपने देश ਤੇ सूबे ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ तक लैके जावे। कैप्टन ने कहा कि जो काला दौर पंजाब ने देखा है उसनूं दोबारा नहीं आउण दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि KPS गिल हमेशा उन्हां नूं याद रहणगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ हमले तेज कर दिते ने। अज उन्होंने मोहाली पहुंच के गुंडा टैक्स का मुद्दा उठांदियां कैप्टन नूं वंगारिया। उन्होंने कहा कि पंजाब विच सरकार नाम की कोई शय नहीं, मुख्यमंत्री को लोकां नूं मिलण दा समां ही नहीं, कांग्रेसी मंत्रियों ने खुद ही लुट लुट के खजाना खाली कर दिता। दरअसल पंजाब विच चल रही नाजायज माइनिंग ते गुंडा टैक्स खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ते BJP ने अज मोहाली के DC दफ्तर के बाहर धरना लगाया सी। इस धरने की अगवाई श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल वालों की गई। नाजायज माइनिंग ते गुंडा टैक्स के मुद्दे ते डेरा बस्सी के विधायक NK शर्मा ने पिछले कुछ दिनों तो झंडा चुकिया होया है ते इस तहत अज धरना लगाया गया। इस दौरान सुखबीर बादल ने अफसरशाही नूं सीधे तौर पर निशाने ते रखा। उन्होंने कहा कि DC ते SSP जो अज इन्हां मामलों ते चुप बैठे ने, सरकार बदलन ते ओ बोलणगे कि किहड़े मंत्रियों की यह साजिश सी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का सिर्फ 1.5 साल ही रह गया है। सुखबीर बादल ने धरने दौरान कहा कि जो भी अफसर इन्हां दा साथ दे रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल की सरकार दोबारा आउण ते उन्हां नूं भी अंदर कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वालों नवीं माइनिंग पॉलिसी लीडरां दे घर भरन लई बनाई गई है। सरकार बदलन ते माइनिंग वाले गुंडियां नूं अकाली दल की सरकार करड़े हत्थी लएगी। पंजाब विच कांग्रेस के मंत्री लैंड माफिया, सैंड माफिया ते ड्रग माफिया दे किंग बन गए हैं। सारियां चीज़ां हुण इन्हां ने कब्जे कर लिया। लोकां दे धक्के हो रहे हैं। जिहड़ा इन्हां विरोध करदा है उन्हां दे खिलाफ केस रजिस्टर करदे हैं। गुंडा राज पंजाब चल रहा। आज की तरीक कोई भी लीगल माइनिंग नहीं है। सो किसे कोई सरकारी खजाने दी कोई जिहड़ा उन्हें ना ते ले रहा पैसा, वो डकैती कर रहा है, लुट रहा है। ते SSP की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उन्होंने इलाके कितनी लुट चल रही है। सारी SSP साहब को बेनती करना, दलेरी फड़ो, इन्हां कांग्रेस के मंत्रियों तो डरना छड्डो, क्योंकि आ तां मंत्री हुण 1.5 साल दे ही रह गए हैं। उम्र इन्हां दी खत्म आ। हुण जे बेइंसाफी तुसीं गलत करोगे ते इंसाफ थोड़ी देना। इन्होंने 7 क्लस्टर बनाए मोनोपली करने वास्ते, अपने चहेत्यां नूं रिजर्व प्राइस ते देते। पर बड़ी शरारत नाल एक थल्ले क्लॉज पाता कि इन्होंने जो 300 करोड़ की ऑप्शन की, कहते जी पैसा तां देना पऊगा ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
पर सरकार ਨੂੰ पैसा दे रहे हैं, आप गुंडा टैक्स लेके अपनी जेब जा रहे हैं। तो इस करके सारे का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि सारा खजाने की लुट है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਲਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ 20% ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਨਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਸੇ ਉਨਮਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि जो बिल हमारा नागरिकता हमको मिल रही है। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम अफगानिस्तान से आए हुए हैं, 2012 में आए हुए हैं। हाँ जी, बहुत खुशी है हमें कि नागरिकता यहाँ की मिल जाए हमें। हाँ जी, आप पास नहीं होने दें, उनको भी हम गुजारिश कर रहे हैं, उनके कि बेनती कर रहे हैं कि हमको पास करना चाहिए। हम हिंदू सिख वहाँ नहीं रह सकते अफगानिस्तान में, जो अत्याचार हमारे साथ वहाँ हो रही है। मैं अफगानिस्तान काबुल का रहने वाला हूँ। 2012 का मैं यहाँ पे आया हूँ अपने परिवार के साथ। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिल रही है यहाँ पे और बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में, हमें बहुत बहुत खुशी है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ
no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਧਿਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਬਣੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। उसने अदालत को जान बचाने की गुहार लगाई है। जग्गू इस वेले पटियाला जेल विच बंद है। जहाँ तक तो जग्गू भगवानपुरिया की तरफ से लगाए हुए एलिगेशंस का सवाल है, उसने पहला एक एलिगेशन ये रिबट किया है कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ना तो वो मिस्टर विक्रम मजीठिया का जानकार या कोई दोस्त है या उनका आदमी है, ना ही वो मिस्टर रंधावा जो जेल मिनिस्टर हैं उनके क्लोज है। उसने बड़ी क्लियरली उस पिटिशन में हमने ये चीज़ बड़ी क्लियरली कही है कि अगर वो मिस्टर मजीठिया के क्लोज होता तो मिस्टर मजीठिया कभी एलिगेशंस ना लगाते, और अगर मिस्टर सुखजिंदर रंधावा जी के क्लोज होता तो उसको जेल में कभी कोई प्रॉब्लम ना आती। सो ऑब्वियस है ये चीज़ कि उसका कुछ भी इनमें दोनों से कोई लिंक नहीं है। दूसरी तरफ हमने ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि जिस तरह पटियाला जेल में उसको फॉल्स केसेस में अब इम्प्लीकेट और पुलिस करती जा रही है, और पटियाला जेल में जैसे पिछले जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एलिगेशंस लगे थे और इसको टॉर्चर किया जा रहा है, मेडिकल इसका नहीं किया, पंजाब पुलिस नए केसेस में इसको कस्टडी में ले लेती है और उसमें भी इसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसको बार बार थ्रेटन किया जा रहा है कि हम तेरा कहीं भी एनकाउंटर करेंगे, जैसे सुखा कालवा का किया था। वी हैव मेड अ स्पेशल रेफरेंस कि सुखा कालवा मर्डर केस के साथ कंपेयर करके पुलिस वालों ने कहा कि उसी तरह तेरा एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि सुखा कालवा केस में भी जब पुलिस ने एनकाउंटर होने के बाद बहुत देर तक अंडर ट्रायल रखा था प्रिजनर्स को, तो जब कोर्ट ने एक्सपेडाइट करी ट्रायल तो उसमें सारे बरी हुए। सो उसी तरह इसको भी उन्होंने कहा है कि हम तेरे को मार के किसी और पे केस प्लांट कर देंगे, और अगर तू बेल आउट होगा तो तेरे पे एनडीपीएस के और आर्म्स एक्ट के हम नए केसेस रजिस्टर करेंगे। अब 44 के करीब केसेस की तो हमने लिस्ट दी है, जिसमें से 29 केसेस ऑलरेडी अमृतसर में ही चल रहे हैं। सो वी हैव रिक्वेस्टेड कि यहाँ से अमृतसर इसको हर बार लेके जाना सेफ नहीं है। जब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अमृतसर है तो उसको अमृतसर ट्रांसफर किया जाए। स्टेट ऑफ पंजाब ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपीयर होकर रिप्लाई वास्ते टाइम ਮੰਗਿਆ और ਹੁਣ 21 जनवरी इस केस की डेट पाई गई है। ਜੱਗੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰੂਆਣੇ ਵਰਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੈਨਾਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਮਲ ਚੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪੂਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੁੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੇਲੀਆ ਜੇਨ ਹਾਰਵੇ, ਕਰਨਲ ਜੋਹਨ ਕੈਂਡਲ, ਕੈਪਟਨ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਿਕੇਟਨ, ਕੈਪਟਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। I am here with a delegation from the British Army. We are travelling India to learn more about your customs and your culture. Back in England, I am the Sikh champion for British defence, for the Army, the Navy and the Air Force. And so it has been a very great privilege today to come to the Golden Temple and to take part in your faith and to meet your leader. We have learnt a huge amount. It is a great privilege to have been here. And we are going on to the Khalsa College to speak to the young students. And then we are going on to the Saragari Memorial to pay our respects to the 21 brave soldiers who gave their lives loyally serving their God and their country. It is a huge privilege to be here. Thank you. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜਿਆ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਣੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਕੱਤਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਕਰਾ ਲਈ, ਈਟੀਟੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਦੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੂਦਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 55 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੰਦੌੜ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਥੈਲਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ। KPS ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪੁੱਲ ਕਿਹਾ KPS ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਾ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ